जिसने एनसाइक्लोपीडिया ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स लिखा है, उसने ये प्रेडिक्ट किया है कि सिख धर्म जदों ये सारे चों निकल के तबाहियां के दौर चों निकल के मुड़ के इंसान किसी समझ वाल मुड़ेगा, एक नवी डिबेट डिस्कशन शुरू होएगी तो सिख धर्म कोल इंसानियत को देण लई बहुत कुछ है। वो गुरु ग्रंथ साहिब का जिक्र करता है, सिखां की सेवा की गल की कदर करता है कि जे 5 मुल्कां दे हेड ऑफ द स्टेट्स प्रेजिडेंट बाइडन, जस्टिन ट्रूडो कैनेडा दे, यूके दे, आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की बीबी प्राइम मिनिस्टर वो 14 अप्रैल नूं खालसा साजना दिवस के उत्ते सिख कौम नूं मुबारक दे स्नेह दिंदे ने और नाल दी नाल सिखां दी इस निभाई गई सेवा की गल करते हैं। तो ये अपने आप साडे लई फखर वाली गल है किवें हकूमत की बदनीयती जिहड़ी कदे पुराने सिस्टम दे विच पुरानियां सरकारां ने जिमींदारा सिस्टम दे नाल एक लैंड ऑनर क्लास सिर दे उत्ते लिया के बिठाई सी, अज तुसीं पंजाब वाल नज़र मारो, भारत वाल मारो, उही अंबानी, अडानी, पतंजलि उन्हां दे हवाले सब कुछ करन दी लाइन है कि जे इंसाफ लैण लई होर सारे दरवाजे बंद हो जाण तां फिर शमशीर दे दस्ते नूं हथ पाउणा ये रब दे बंदियां दा फर्ज है। उन्हां दे उत्ते फर्ज आयत हुंदा है कि उस तलवार नूं, उस किरपान नूं चुकण। पहला सर्कुलर पंजाब दे उस वेले दे गवर्नर चंदू लाल त्रिवेदी, दिल्ली दे विच होम मिनिस्टर पटेल, प्राइम मिनिस्टर नेहरू, ये जिले दे डिप्टी कमिश्नर्स नूं जारी किया जाता है कि सिक्स आर ए क्रिमिनल ट्राइब एंड ए मैनेज टू द लॉ अबाइडिंग हिंदू। ये उहदे एग्जैक्ट लफज ने। ये शुरुआत सी, ये पहला तोहफा सी कि भाई ये क्रिमिनल ने, जराइम पेशा ने। इतिहास गवाह है कि भाई सुखा सिंह, महताब सिंह के वारसा ने वो बेअंत सिंह, सतवंत सिंह के रूप च होण, वो जिंदा सुखा के रूप च होण, वो भाई दिलावर सिंह, भाई जगतार सिंह हवारा के रूप च होण, उन्होंने बीते के इतिहास को दोहराया। उस धरती के उत्ते 20वीं सदी के महान सिख सन जरनैल सिंह जी खालसा पिंडरां वालियां दी बुलंद उस शेर भबक जिसने सानू याद करवाया कि हक्कां ते मंगां विच की फर्क हुंदा है। हक लैणे ये मर्दां दा काम हुंदा है। जगत जलंदा रख लै अपनी किरपा धार, जित द्वारै उभरै तितै लेहो उबार। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी भी जुड़े बैठे सतगुरु जी का अपना आपा गुरु खालसा साध संगत जीओ, जिवें भाई साहब जी ने कीर्तन राही ये याद दहानी करवाई है कि अज का यह दिन तीसरे पातशाह साहिब श्री गुरु अमरदास जी का प्रकाश पुरब के तौर पर मनाया जा रहा है। आप समूह सिख संगतां नूं बहुत बहुत वधाइयां। मेरे लिए पहली बार गुरुद्वारा अकाल जोत साहिब आउण दा सुभाग मैनूं मिले। मैं ये महसूस करदा कि जिथे जिथे भी गुरु नानक नाम लेवा सिख संगतां दुनिया भर विच वसदियां ने, पिछले लगभग 2 वरियां दे दौरान समुची इंसानियत ने इस प्लैनेट ते वसदे लगभग 8 बिलियन के लगभग लोगों ने कोविड-19 का कहर हंडाया। वर्ल्ड हैल्थ ऑर्गेनाइजेशन का लेटेस्ट डाटा जो पिछले हफ्ते आया है, 1.5 करोड़ के लगभग लोग इस दुनिया तो रुखसत हुए। उन्हां चों लगभग 47 लाख कल्ले भारत दे विच, जिहड़ा कि कुल गिनती का 1/3 है। ते अमरीका दे विच भी 1 मिलियन तो ज़्यादा, जिन्हां च टैक्सास की स्टेट कैलीफोर्निया तो बाद दूसरे नंबर पर है, तो फिर न्यूयॉर्क तीसरे नंबर पर। जदों असीं गुरु अमरदास जी का यह फरमान अरदास रूप विच जगत जलंदा रख लै अपनी किरपा धार, इसनूं दोहराते हैं, पढ़ते हैं। बेशक
सब तो वड्डा दुश्मन साडे अपने अंदर बैठा है। जदों असीं काम क्रोध लोभ मोह हंकार की गल करते हैं, हौमै जिस चों ये 5 विकार निकलते ने, ते ये साडे अंदरली डिजायर, तृष्णा, अनसैटिएबल ग्रीड, लालच, लोभ, लप, ईर्खा, निंदा, ये सारे वो वाइसिस ने, सारियां नैगेटिविटीज़ ने, सारे विकार ने ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ अंदर बैठे उस सुंदर रब नूं, वाहिगुरू नूं, अकाल जोत नूं देखण नहीं दिंदे। यही एक कंध बन जाते ने। वो कूड़ की कंध है, वो विकारां की कंध है, वो हनेरा है, वो माया है। और यही कारण सी कि बेशक पूरब के थॉट दे विच एक विचार ऐसा उभरिया है, बेशक वो शास्त्रां दे राहीं ਜਾਂ ਲੇਟਰ ਔਨ ਬੁੱਧ ਦੇ ਥਾਟ ਵਿੱਚ, ਜੈਨ ਦੇ ਥਾਟ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਦਾਂਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਵੀ ਇਹ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅੱਡ ਮਾਇਆ ਦਾ ਰੂਪ ਦੱਸ ਕੇ, ਅਗਨ ਰੂਪ ਦੱਸ ਕੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਦੌੜਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ, ਇਸ ਤੋਂ ਦੌੜਨ ਦੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਨਿਆਸ, ਮੰਕ ਹੋਣਾ, ਨਨ ਹੋਣਾ, ਭਿਕਸ਼ੂ ਹੋਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਥਾਟ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਗਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦਾ ਸੀ, ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਗਰਸਿਆ ਦੇਖਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਤ ਥਾਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਅੱਜ ਇਹ ਬੜੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਸ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕਹਿਰ ਚੋਂ ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਉਭਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂ ਉਭਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ यूक्रेन रशिया ये एक नवा क्राइसिस और दुनिया दे विच एक नवी डिबेट कि की असी तीसरे संसार युद्ध वाल वध रहे हैं, कि अल्टीमेटली जिस नूं किसी ने क्यामत, किसी ने परलय, किसी ने डूम्सडे, किसी ने कोई होर ना दिता है, कि न्यूक्लीयर डिस्ट्रक्शन वो इंतजार कर रही है साडी। होना तो ये चाहिए सी कि जिवें समुची इंसानियत ने सांझे तौर पर सफ़र किया है, तो उसका इलाज भी सांझे तौर पर लभण की कोशिश हुई, उसकी वैक्सीनेशन निकली, उसने किवें एक बचाव की लाइन भी दती। पर कुछ इस किस्म का इनहेरेंट है, कुछ इस किस्म का बिल्ट इन है साडी फितरत दे विच, कुल मिला के कि जो कुछ सामने वापरदा उसनूं देखण दे बावजूद असीं फिर वापस उस हनेरे विच चले जाते हैं, वापस उस डार्कनेस दे विच चले जाते हैं, वापस उस इग्नोरेंस दे विच चले जाते हैं ने ते नतीजा फिर अल्टीमेटली वही डिजायर्स की दुनिया, वही इच्छावां की दुनिया, वही रिवेंज की दुनिया, वही प्रेजुडिसेस की दुनिया की शुरुआत हुंदी। गुरमत का सिद्धांत जिहड़ा लगभग 8000 साल के इंसानी इतिहास दे विच एक वो इल्यूमिनेटिंग लाइट है। जदों अर्नोल्ड टॉयनबी जिसने एनसाइक्लोपीडिया ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स लिखा है, उसने ये प्रेडिक्ट किया है कि सिख धर्म जदों ये सारे चों निकल के, तबाहियां दे दौर चों निकल के मुड़ के इंसान किसी समझ वाल मुड़ेगा, एक नवी डिबेट डिस्कशन शुरू होएगी, तो सिख धर्म कोल इंसानियत नूं देण लई बहुत कुछ है। वो गुरु ग्रंथ साहिब का जिक्र करता है, सिखां दी सेवा की गल की कदर करता है, लेकिन इस दे असी आसार भी देखते हैं। कोविड दे चलते हैं, जिवें दुनिया भर दे विच इस क्राइसिस के दौरान समुची सिख कौम ने समुची इंसानियत प्रति अपनियां सेवावां निभाईयां, दुनिया के एक सिरे तो लैके दूसरे सिरे तक किवें साडे गुरुद्वारा साहबान आलमोस्ट ह्यूमैनिटेरियनिज्म के केंद्र बने, किवें लोड़वंदां दीयां लोड़ां भी पूरीआं होईआं, लोग डर के अंदर लुक रहे सन, अंदर वड़ रहे सन, ते सिख कौम दे अणखी नौजवान साडियां बीबियां किवें दुनिया के हर हिस्से दे विच, कोई किसी नूं कहण नहीं गया, कोई साडी सेंट्रल लीडरशिप नहीं है, कोई कमांड सेंटर नहीं सी, लेकिन हर थां बैठे सिख ने महसूस किया कि मेरा भी कोई फर्ज है। और इस नूं दुनिया भर दीयां हुकूमतां, और कल भी गुरुद्वारा सिंह सभा एड्रैस करदे मैं कहा सी कि जे 5 मुल्कां दे हैड ऑफ द स्टेट्स
ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ, ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ, UK ਦੇ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਔਰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਬੀਬੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਉਹ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇ ਸਨੇਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਸ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਸੇਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲਈ ਫਖਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਦਰਤ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੋਈਆਂ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹਾਸੇ ਸਾਥੋਂ ਖੋਏ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਹੱਸਣਦਿਆਂ, ਖੇਲਣਦਿਆਂ, ਪਹਿਨਣਦਿਆਂ, ਖਾਵਣਦਿਆਂ ਵਿੱਚੇ ਹੋਵੇ ਮੁਕਤ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਰਸਤਾ, ਉਹ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸੋਚ ਨੇ ਨੈਗੇਟ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਦੌੜਨਾ, ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿਲਚਸਪ ਡਾਇਲੌਗ, ਦਿਲਚਸਪ ਡਿਬੇਟ ਜਾਂ ਪੁਰਾਤਨ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਗੋਸ਼ਟੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਪੈਂਡਾ ਝਾਕ ਕੇ ਜੇ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਗੋਰਖ ਮਤਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਨਕ ਮਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਚਲ ਵਟਾਲੇ ਜਿੱਥੇ 84 ਸਿੱਧ ਫੇਰ ਆ ਕੇ ਡਿਬੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ 'ਚੋਂ ਅਪੀਅਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਹ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣ, ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ, ਉਹ ਫਰਜ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋਣ, ਸਮਾਜਿਕ ਹੋਣ, ਆਰਥਿਕ ਹੋਣ, ਸਿਆਸੀ ਹੋਣ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਹੋਣ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਠੀਕ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਤਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚੈਲੰਜਸ ਵੀ ਆਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਵਰਕਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਡਾਪਟਡ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚੁਣਿਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ। 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਸਿੱਖ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤੁਰਦੇ ਆ। ਲਗਭਗ 8000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਿੱਖ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਔਰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਲਗਭਗ 7000 ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਰੀडम ਮੂਵਮੈਂਟ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਜੋ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ਡ ਐਕਟਰਸ ਐਕਟ੍ਰੈਸਿਸ ਹੋਣ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੜਨ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਜਿਆ, ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਦੀਆਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ, ਔਰ ਗੁਲਾਮੀ ਵੀ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧ ਤੇ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚੋਂ ਵੈਸੇ ਭਗੌੜੇ ਸਨ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਕੁਐਸਟ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਥਾਟ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੇ ਵੇਲੇ 'ਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਆਈਡੀਆਜ਼, ਅਸੀਂ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਜ਼ੀਜ਼ਮ, ਫਾਸ਼ਿਜ਼ਮ, ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਰਿਗਵੇਦ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 4000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਰਣ ਆਸ਼ਰਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਾਤ ਪਾਤੀ ਵੰਡ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲੋਂ ਜਨਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਚਾ ਤੇ ਨੀਵਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਅਪਣਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਣ 'ਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਆਸੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਐਲੀਟ ਲੋਕ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਲੋਕ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਘੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਦਿੱਲੀਸ਼ਵਰੋ ਈਸ਼ਵਰੋ, ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੀ ਰੱਬ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਇਆ, ਜੋ ਵੀ ਆਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ 20 ਫੌਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਦਰਾ ਖੈਬਰ ਉਹ ਲੰਘਿਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ। ਇਸ ਗੁਲਾਮੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਹਨੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ 75 ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਕਿਵੇਂ
700-800 ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਬਦਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੈਂਡ ਓਨਰ ਕਲਾਸ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਠਾਈ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ, ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਮਾਰੋ, ਉਹੀ ਅੰਬਾਨੀ, ਅਡਾਨੀ, ਪਤੰਜਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਈਨ ਹੈ। 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹੀ ਸਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 1710 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾ ਆਪਣੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਲੈਂਡ ਰਿਫਾਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੁਣ ਵਾਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਟਿਲਰ ਆਫ ਦਾ ਲੈਂਡ ਇਜ਼ ਦਾ ਓਨਰ ਆਫ ਦਾ ਲੈਂਡ, ਉਹਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅੰਬਾਨੀਆਂ, ਅਡਾਨੀਆਂ, ਪਤੰਜਲੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਈਨ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਚੈਲੰਜਸ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਐਲੀਟ ਸੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮੇਸੀ ਮੰਨ ਲਈ ਸੀ। ਜੋਗ ਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਐਸਾ ਥਾਟ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਟਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸਵਾਲ ਸਿੱਧ ਪੁੱਛਣ ਸੁਣ ਬਾਲਿਆ, ਮਾਤ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਵਰਤਾਰਾ। ਹੇ ਬਾਲਕ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੈਟਰਨਾਈਜ਼ਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੋਈ ਯੰਗ ਕੋਰਸਪੋਂਡੈਂਟ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲੇ ਕਿ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਕਾਕਾ ਬਹਿ ਜਾ, ਜਿੰਨੀ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਹੈ ਇੰਨਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਹੱਸ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਪੈਟਰਨਾਈਜ਼ਿੰਗ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹੇ ਬਾਲਕ, ਹੇ ਬੱਚੇ। ਸੋ ਸਿੱਧਾਂ ਦਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਇਹ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਵੀ ਐਲੀਟ ਨੇ ਚੈਲੰਜਸ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕੌਮ ਦੀ ਜਾਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿੰਨੀ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਾਣੂ ਫੇਸ ਮੈਂ ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 'ਚ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਟਰੱਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਟਰੱਕ ਸਟਾਪ, ਔਰ ਅੱਗੋਂ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਸਾਡੇ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਚ। ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਇਵੇਂ ਹੀ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਲੜਾਈ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸੱਚ ਤੇ ਕੂੜ ਦੀ ਹੈ। ਅਲਟੀਮੇਟ ਟਰੂਥ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਆਖਣ ਪਾਏ, ਵੱਡਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਘਾਟ ਨਾ ਜਾਏ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿੰਦਦਾ। ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚ, ਹੱਕ, ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰਨੇ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੁਨੀਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟ ਕਰਕੇ ਮਾਇਆ ਰੂਪ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜੱਗ ਸੱਚੇ ਕੀ ਹੈ ਕੋਠੜੀ, ਸੱਚੇ ਕਾ ਵਿਚਵਾਸ ਕਿ ਵੀ ਝੂਠ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਸਤ ਕੀਆ ਸਭ ਸਤ, ਉਹਨੇ ਸੱਚ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ। ਸੱਚ ਦੀ ਕੁੱਖ ਚੋਂ ਕੂੜ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਸੱਚ ਦੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਕੂੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਜੱਗ ਸੱਚੇ ਕੀ ਹੈ ਕੋਠੜੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਆਪ ਵਸਦਾ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪ ਵਸਦਾ, ਤੇ ਫੇਰ ਰੁਕਾਵਟ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਫੇਰ ਉਹ ਕੰਧ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਡਾਇਲੌਗ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਧ ਛਿਪ ਬੈਠੇ ਪਰਬਤੀ, ਕੌਣ ਧਰਤ ਕੋ ਪਾਰ ਉਤਾਰ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਸੀ ਸਮਾਜ ਦੇ, ਸਿੱਧ ਲੋਕ, ਜੋਗੀ ਲੋਕ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੁਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਚੋਂ ਉਹ ਗੁਰਮਤ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਹਰ ਚੈਲੰਜ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ 2019 ਚ 9 ਨਵੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਰੀਡੋਰ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਪੇਸ ਵਾਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਤਾਰਪੁਰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹਰ ਪਾਸੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਲਮੋਸਟ ਉਸ ਤੋਂ ਫੌਰਨ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ 18 ਸਾਲ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਕਿਰਤ ਨੂੰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਵਡਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਨੇ ਸਰਾਹਿਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਤੇ ਕਿਰਤ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਧਿਆਨ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਚੋਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਕਰਵਾਈ ਕਿ ਭਾਈ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਘਾਲ ਖਾਏ
किछ हथों दे नानक राह पछाणे से। घालना दी कमाई करनी और उस चों भी लोड़वंदां दे नाल वंड के छकना, इस सिद्धांत दे उत्ते रब दी याद नाल जुड़ना, वंड के छकना, ते ये ओ जीवन जाच गुरमत दा एक ओ विकोलितरा यूनिक कॉन्सैप्ट इंसानियत दे विच आंदा है। और सिद्ध गोश जदों असीं गुरु नानक साहब दा फरमान पढ़ते हैं कि जिवें असीं जिंदगी नूं किवें जिउणा कि जैसे जल में कमल निरालम मुरगाई नैसाणे, सुरत शब्द भव सागर तरिए नानक नाम वखाणे। बहुत सिंपल। अज साडे बहुत सारे अपने आप नूं स्कॉलरली और लर्नड लोगों ने सिੱਖੀ ਨੂੰ भी एक कॉन्सैप्ट ਦੇ तौर ਤੇ नहीं सगों एक ਕੰਪਲੈਕਸ कॉन्सैप्ट ਦੇ तौर ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਭਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। यही रीजन है कि ਅਸੀਂ बेमतलब डिबेट्स देखते हैं, सोशल मीडिया होए दूसरा होए। सिੱਖੀ तो ਸਿੰਪਲੈਸਟ फॉर्म ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ सिद्धांत ਜਿਹੜੇ कि दुनिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ UN ਚਾਰਟਰ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 50 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸੈਨ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸਕੋ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚਾਰਟਰ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਾਰਟਰ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਉਸ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੀਆਂ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਸ ਨਿਕਲੀਆਂ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਨਿਕਲੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ 4-5 ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਇਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੀਜ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤ 'ਚ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਿੱਖੀ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਠੋਸਣਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਗੱਲ, ਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ। ਇਹ ਵੀ ਮਾਰਟਨ ਲੂਥਰ ਕਿੰਗ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਥਿੰਕਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਕੁਆਲਿਟੀ ਵਿਦਆਊਟ ਜਸਟਿਸ ਮੀਨਸ ਨਥਿੰਗ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਇੱਕ ਨੌਕਰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਟਰਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੰਨੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੱਲ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪੀਸ ਰਹੇਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਉਸ ਚੋਂ ਹੀ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਕੋਈ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਜੋ ਗੁਲਾਮੀ ਹੈ, ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਇਹੀ ਟਰਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕੋਈ ਗੁਲਾਮ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਭੁੱਖੇ ਸੌਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਖਾਣ ਨੂੰ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਘੜਨ ਦਾ ਹੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਉਹ ਵੇਚੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਖਰੀਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਟਰਮ ਮੁੱਕਦੀ ਸੀ ਉਹ ਫੇਰ ਵਿਕਦੇ ਸੀ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਹਕੂਮਤਾਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਵੈਨੈਂਟਸ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ UN ਚਾਰਟਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਅਸੀਂ ਭੂਮਿਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਸ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਅੰਕਿਤ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫਖਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਅੱਜ ਸੋ ਕਾਲਡ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ, ਸੋ ਕਾਲਡ ਲੌਜਿਕ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਸਿੱਖੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਐਸਾ ਕੋਈ ਥਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸੀਡ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ, ਹੱਕ, ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ, ਇਫ ਏ ਮੈਨ is not to be compelled as a last resort to rebellion, his human rights must be protected by the rule of the law। ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬਗਾਵਤ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਰਸਤੇ ਵੱਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਤੇ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਇਨਸਾਨੀ ਹਕੂਕਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇਹ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਚੁੰਕਾਰਸ ਹਮਾ ਹੀਲਤੇ ਦਰਗੁਜ਼ਸਤ ਹਲਾਲਸਤ ਬੁਰਦਨ ਬਾ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰੇ ਦਸਤ। ਕਿ ਹੋਵੇ ਕੰਮ ਨਾ ਪੂਰਾ ਜੇਕਰ ਹੀਲੇ ਕਰ ਥੱਕ ਜਾਈਏ, ਹੈ ਹਲਾਲ ਨਾਲ ਤਲਵਾਰਾਂ ਹੱਥੀਂ ਫੜ ਫੜ ਵਾਈਏ। ਕਿ ਜੇ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਲਈ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਦੇ ਦਸਤੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣਾ ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਰਜ਼ ਆਇਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ, ਉਸ ਕਿਰਪਾਨ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹ ਮੁੱਢਲੇ ਹਕੂਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਖੜੀ ਹੈ। ਵੇਲੇ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਦੇ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।
ਨਾ ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ, ਨਾ ਦਰਾ ਖੈਬਰ ਪਾਰ ਦੇ ਧਾੜਵੀਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਚਲਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵਿਚਲੀ ਜਿਹੜੀ ਫਰੀडम ਜਾਂ ਡਿਗਨਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁੰਡਿਆ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪਾਵਰ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਕੰਪਲੈਕਸ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਇਨਫੀਰੀਅਰਿਟੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਨਾ ਫਖਰ ਕਰਨ ਯੋਗ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੋਈ ਪੈਰਲਲ ਨਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ 'ਚ, ਨਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੇਟਿਵ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਿਹਦਾ ਆਧਾਰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਉੜੀਆ ਹੋਏ, ਗੁਜਰਾਤੀ ਹੋਏ, ਮਰਾਠੀ ਹੋਏ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਫ਼ਜ਼ ਤਾਂ ਉਹ ਕਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਰਬੀ 'ਚੋਂ ਆਇਆ, ਫਾਰਸੀ 'ਚੋਂ ਹੁੰਦਿਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਘੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੰਪਲੈਕਸ 1000 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪਾਵਰ ਆਈ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਔਰ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕੁਝ ਵਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨੋਟਰ ਡੇਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇੰਡੀਆਨਾ 'ਚ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਸੀ। ਸਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੀਸ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੈੱਡ ਕਰਦੀ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਸਿੰਥੀਆ ਕੈਪਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ 1990 'ਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਐਮਾਜ਼ਨ ਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ ਵੀ ਹੈ, ਫਾਈਟਿੰਗ ਫॉर ਫੇਥ ਐਂਡ ਨੇਸ਼ਨ ਡਾਇਲੌਗਸ ਵਿਦ ਸਿੱਖ ਮਿਲੀਟੈਂਟਸ। ਔਰ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਫਰੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਤ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸੈਮੀਨਾਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਸੈਮੀਨਾਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨਸ ਹੋਈਆਂ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ 4-5 ਸਾਲ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ ਉਹ ਬਿਆਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੰਘਣੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ, ਮੈਂ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਵੀ ਐਸਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬ੍ਰੈਡ ਬਾਸਕਟ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਿਫੈਂਡ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਜਿਆ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਅਮਰੀਕਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਬੈਨੀਫੈਕਟਰ ਇਜ਼ ਦਾ ਮੋਸਟ ਹੇਟਡ ਪਰਸਨ, ਕਿ ਜਿਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਡੰਡੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੋੜਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਮੇਰੀ ਔਕਾਤ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਕਰਾਏਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏ ਤੇ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅੱਜ 75 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਵਕਤ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬਰੀਫਲੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੈਲੰਜ ਜੂਨ 84 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਆਇਆ ਜਾਂ ਹੁਣ ਆਇਆ। 15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਐਸ਼ੋਰੈਂਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਕੋਈ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਕੋਈ ਆਇਨ, ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਾ ਹੋਏ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਟਸ, ਗਾਂਧੀ, ਨਹਿਰੂ, ਮੈਂ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਮਿਲਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਉਂ ਹੀ ਮੁਲਕ ਡਿਵਾਈਡ, 40% ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਪਨਾਹਗੀਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਸਿਸ ਆਪਣੀਆਂ ਫਰਟਿਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ, ਲੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੌਤਾਂ, ਲੱਖਾਂ ਬੇਘਰ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਪਨਾਹਗੀਰ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਅਕਤੂਬਰ 1947 ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਸਰਕੂਲਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਚੰਦੂ ਲਾਲ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪਟੇਲ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਹਿਰੂ, ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਸ ਆਰ ਏ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਟ੍ਰਾਈਬ ਐਂਡ ਏ ਮੈਨੇਜ ਟੂ ਦਾ ਲਾ ਅਬਾਈਡਿੰਗ ਹਿੰਦੂ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ। ਸਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਂਗੜਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਨ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਂਗੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਚੀ ਸਾਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇਹ ਕੇਸ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰਕੂਲਰ ਲੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਲਗਭਗ 14-15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ICS ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਡੀਫੇਮ ਕਰਕੇ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਚਾਰजेस ਲਾ ਕੇ, ਬਿਨਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤਿਆਂ ਡਿਸਮਿਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੀ, ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਤੋਹਫਾ ਸੀ
ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨੇ, ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਨੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਅੱਕੇ ਹੋਏ ਸੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਾਲਾ ਚੋਰ ਆ ਜਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰ ਛੁੱਟੇ, ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਆ ਗਏ ਕਾਲਾ ਚੋਰ। ਇਹਨਾਂ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ 5 ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 4 ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਵਿਚੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸੀਟਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਾਗਾ ਦੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ, ਇਹ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ 80s ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਅਲਗਾਵਵਾਦੀ, ਆਤੰਕਵਾਦੀ, ਉਗਰਵਾਦੀ ਇਹ ਘੜੇ ਗਏ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਘੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਫਿਰਕੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਗ੍ਰੈਮ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਕਾਲਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 10 ਸਟੇਜਿਸ, 8 ਤੋਂ ਹੁਣ 10 ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਸਟੇਜਿਸ ਆਫ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ UN ਨੇ ਵੀ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨਿਆ ਕਿ ਸਟੇਜਿਸ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਫਿਕਸੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੌਲੀ 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 ਫਿਰ ਡਿਨਾਇਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ, ਇਹ ਲਾਲੈਸ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾਏ ਗਏ, ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਕੰਟਰਾਈਵ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਔਰ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚੈਲੰਜਸ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਲਗਭਗ 5.5 ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਉਸ ਦਾ ਧੁਰ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਐਕਸਲ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਸਾਡੀ ਉਸ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਮਾਪਤੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹੀ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ, ਕੁੱਲ ਦੀਨ, ਕੁੱਲ ਖਲਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਸਾਡੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਦੀ ਉਸ ਜਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਰਾਤ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕੁੱਲ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਕੋਈ ਐਂਥਮ ਹੋਏਗਾ, ਹਰ ਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਐਂਥਮ ਹੈ, ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਾਨ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਸਮੁੱਚੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਐਂਥਮ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਗगन में थाल रव चंद दीपक बने, तारका मंडल जनक मोती, धूप मल आण लो पवन चवरो करे, सगल बन राय फुलंत ज्योति, कैसी आरती होए पव खंडना तेरी आरती, अनहता शब्द वाजंत पेरी। गुरु नानक साहब दियां नजरां च कुल कायनात, ये गगन, ये तारे, ये सितारे, ये सियार, ये गैलेक्सीज, ये सारा कॉस्मोस उस वाहिगुरु दे उस प्यार दे विच रता होया, उस वाहिगुरु दी सिफत सलाह कर रहे हैं, उस दे गुण गायन कर रहे हैं। असी उस दा एक छोटा जिहा हिस्सा जिन्हां नूं एक प्रैशियस इंसानी जिंदगी मिली है, जिंदगी दा एक मनोरथ तय भई प्रापत, मानुख दे हुरिया, गोबिंद मिलन की एओ तेरी बरिया, अवर काज तेरे कितै नाकाम, मिल साध संगत भज केवल नाम। साडे जिम्मे फर्ज आयत हुंदा है कि असी बतौरे सिख दुनिया च जिथे जिथे भी हैं, जुड़े तो असी अपनी धरती नाल है। जदों तक एक भी सिख इस कायनात ते रहेगा, वो गुरु ग्रंथ साहिब दे रूप दे विच जदों असी गुरमुखी स्क्रिप्ट की गल करते हैं, किन्ने यतन होए इस स्क्रिप्ट नूं ही डिनाई करन दे। तुसी पंजाबी सूबा मोर्चे दे इतिहास तो वाकफ हो। एक स्टेज ते यही जथेबंदियां जिहड़े अज हिंदुत्ववादी बैकबोन ने पंजाब दे विच, ਇਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਬੋਲੀ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਪਰ ਲਿਖਣਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਚ ਹੈ, ਊੜੀ ਈੜੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਹੈ, 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ, 1469 ਤੋਂ 1699 ਤੱਕ 230 ਵਰਿਆਂ ਚ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਘੜਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਥਾਟ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਉਸਾਰੀ ਗਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦਿੱਤੀ। ਸੰਗਤ ਤੇ ਪੰਗਤ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲੇ ਪੰਗਤ ਪਾਛੇ ਸੰਗਤ, ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਹਾਂ ਕਿ ਵੇਲੇ ਦਾ ਹਾਕਮ ਅਕਬਰ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਪੰਗਤ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ
श्री अमृतसर जी के इशनान जो असीं पढ़ते हैं, अमृतसर की सरजमीन आती है तो उस धरती के उत्ते वो गुरु रामदास पातशाह जिन्हां ने वो सरोवर और फिर गुरु अर्जन साहिब का बख्शिया हरमंदर सुशोभत गुरु ग्रंथ साहिब के रूप च आद बीट ते फिर शहादत का कानसैप्ट शहीदी की गल ऑलरेडी जेठ का महीना शुरू हो चुका है। जून 84 के घल्लूकारे की दुखद याद हर वरे सानू याद करवाती है कि किवें साडे दुश्मन ने सानू उत्थे हिट कीता है, उत्थे हर्ट कीता जिथे सानू सब तो ज्यादा तकलीफ होए। उन्होंने सिर्फ टैंकां तोपां नाल साडा अकाल तखत जां 37 इतिहासक गुरुद्वारियां ते हमला नहीं कीता। उन्होंने 3 जून 1984 का उदों बिक्रमी कैलेंडर मुताबक गुरु अर्जन साहब का शहीदी दिन 3 जून नूं पैंदा सी, उस दिन नूं चुनिया कि तुसीं फखर करदे हो अपने शहीद गुरु ते जिथों शहीदी का कानसैप्ट निकलदा है। तुसीं फखर करदे हो मीरी पीरी दे हरमंदर ते अकाल तखत ते, तुसीं फखर करदे हो अपने 4 सदियां दे अकाल तखत दे उस इतिहास ते दिल्ली तखत तो 2 फुट उच्चा वो तख्त जिथों पहला हुक्मनामा सी वधिया जवानी वधिया कोड़ा वधिया शस्त्र, दुश्मन ने उत्थे हिट कीता और उस तो बाद पंजाब दे विच की वरतारा होया। दिल्ली दे उस पावर दे गलियारियां दे विच मैंबर पार्लीमेंट उन्हां दे जोक करदे कि सिख पढ़दे हुंदे सी राज करेगा खालसा, ऐसी इन्हां नूं मार मारी है कि याद करेगा खालसा। इतिहास गवाह है कि भाई सुखा सिंह महताब सिंह दे वारसां ने वो बेअंत सिंह सतवंत सिंह दे रूप च होण, वो जिंदा सुखा दे रूप च होण, वो भाई दिलावर सिंह भाई जगतार सिंह हवारा दे रूप च होण, उन्होंने बीते दे इतिहास नूं दोहराया। उस धरती दे उत्ते 20वीं सदी दे महान सिख संत जरनैल सिंह जी खालसा पिंडरां वालियां दी बुलंद वो शेर भबक जिसने सानू याद करवाया कि हक्कां ते मंगां विच की फर्क हुंदा है। हक लैणे ये मर्दां दा काम हुंदा है। असीं किसी दे हक खोण च यकीन नहीं करते, असीं किसी नूं सबजुगेट करन च यकीन नहीं करते। असीं हर एक दी मुढ़लियां आज़ादियां दी गल करदे और यही मुढ़ले शब्द जदों ये सारे घल्लूकारियां तो बाद 29 अप्रैल 1986 नूं 26 जनवरी 1986 दे सरबत खालसा वालों थापी बाबा गुरबचन सिंह मानोचाल की अगवाई वाली पंथक कमेटी वालों खालिस्तान का ऐलाननामा जारी किया जाता है तो उस दे मुढ़ले शब्द ने तुसी जाके गूगल करके देख सकते हो कि अज तो खालसे का अपना घर खालिस्तान होवेगा, जिथे खालसे दियां चौकियां झंडे बुंगे जुगो जुग अटल होणगे ते 10 नौहां दी किरत कमाई करन वालियां दा राज भाग ते पूरा कंट्रोल होएगा। ये ऐलाननामा ये भी गारंटी करदा है कि बिना जात रंग नस्ल धर्म जेंडर दे वितकरे दे सारे ही खालिस्तान दे शहरियां नूं परसूट ऑफ हैप्पीनेस खुशी दे नाल जीवन जिउण दे हक हासिल होणगे। और साडे लई ये फखर वाली गल है कि जिथे अमरीका दियां 4 स्टेटां ने नवंबर 1984 नूं एज ए सिख जेनोसाइड रैकगनाइज कीता है, जिन्हां दे विच स्टेट ऑफ न्यू जर्सी है, स्टेट ऑफ कनेटिकट है, स्टेट ऑफ पेंसिल्वेनिया है, स्टेट ऑफ कैलिफोर्निया है। उत्थे कनेटिकट स्टेट पहली स्टेट बन गई है। 29 अप्रैल नूं उन्हां दी जिहड़ी मेन थां दे उत्ते नॉर्विच सिटी च मैं भी मौजूद सी जदों कि कनेटिकट स्टेट दी असैंबली वालों साइटेशन दी गई, नॉर्विच दे मेयर ने साइटेशन दी। उन्होंने 29 अप्रैल 1986 नूं खालिस्तान इंडिपेंडेंट डे वजों मानता दिंदे जिसने उत्थे चीकां पवाइयां होईयां ने पिछे। सो मैं एक याद दहानी करवावां, ये साडा सब दा सांझा संघर्ष है, किसे ते कोई गिला शिकवा आपसी। इस वेले साडी लड़ाई जिवें दीप सिद्धू दे अल्फाज जदों ये कहंदे सी कि भाई गल कल्ली फसलां दी नहीं है, गल नस्लां दी भी। अज साडी होंद दी लड़ाई है। अज साडा उस दुश्मन नाल वाह है जिहड़ा मुगलां दे जुल्मां नूं पिछे छड्ड चुका है, अंग्रेज़ां तो वध चलाक है, झूठ बोलण च उन्हां दा कोई सानी नहीं है। हज़ारां लोग ऑक्सीजन की कमी करके मर जाते हैं तो उन्हां दा हैल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन पार्लीमेंट च खलो के कहंदा है साडे कोल तां एक भी रिपोर्ट ऐसी नहीं है कि किसी की डैथ इसलिए हुई होए कि उन्होंने ऑक्सीजन नहीं मिली। इस तो वड्डा झूठ होर कौन बोल सकता है। तो अज साडे जिम्मे ये फर्ज है
ਜਿਵੇਂ ਵੱਡੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਵੇਲੇ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਇਹ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮਿਸਲ ਵੰਡ ਅਬ ਕਬਹੂ ਨਾ ਪਾਓ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਪੰਥ ਬਚਾਓ। ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਐਗਰੀ ਟੂ ਡਿਸਐਗਰੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋਈਏ ਕਿ ਕੁਝ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਮਤਭੇਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਵਾਸੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਪੁੱਤਰੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਉਸ ਸਾਂਝ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਉਸ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਰਿਝਾਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ। ਕਿਤੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਦੀ ਕਲਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਸ਼ਕ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੇ ਸੱਜਣ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਹ ਬਰਛਾ, ਨਾਗਣੀ ਬਰਛਾ, ਮਸਤ ਜਿਹੜੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਤਾਕਤ ਦੇ ਹੰਕਾਰ 'ਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਤ ਹਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੀਲਡ 'ਚ, ਪੋਲੈਂਡ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖਸ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯੂਕਰੇਨੀਅਨਸ ਦੇ ਲਈ ਹਿਊਮੈਨਿਟੇਰੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਐਫਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਸਰਾਹਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਿਛਲੇ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕਿਸ ਕਦਰ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ, ਫੋਕਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ ਕਰੀਏ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਹੈ, ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ, ਸਾਂਝ ਕੀਚੈ ਗੁਣਾ ਕੇਰੀ, ਛੋੜ ਅਵਗੁਣ ਚੱਲੀਆ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਿਆਏ ਜਮਨਾ ਤੋਂ ਵਾਘਾ ਤੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸੋਵਰਨ ਨੇਸ਼ਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਟ ਕਰਵਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਕੌਮ ਦੇ 1.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੁੱਤਰ ਸਪੁੱਤਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਠੀਕਰੇ ਜਿਸ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੰਨੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੌਮ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੱਲ ਸ਼ਾਨ ਮਤਾ ਹੋਏ, ਮਾਣ ਮਤਾ ਹੋਏ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਲਈ ਮੁਆਫੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਵੀਰ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵੀਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਔਰ ਸਮੁੱਚੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਭੈਣ ਆਏ ਨੇ। ਆਪ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ।